नमस्कार दर्शक बंधु मोर यही राशिफल कार्यक्रम आपण मानक स्वागत। यही भिडटी तुला राशि व्यक्तिशेष मान अत्यंत खास होगापी जाऊँगी कहीं आमे यही भिडियो 2026 प्रथम 3 मास जानुआरी फेब्रुआरी मार्च विषय आलोचना करवा। गुरुंकर वक्र दृष्टि प्रभाव विषय आम आलोचना करवा। आपण कर्म क्षेत्र में उन्नति हो कि आपणकर अवनति घटो। जदि गुरु भल स्थान में था निश्चित भाव में भल फल ही देवे। जदि खराब स्थान में था निश्चित भाव में आपको किसी ना कि नेगेटिव मिल पारे। आपण स्वास्थ्य को लेकिन आपणकर भाग्य केते उन्नति हो पार। आप संतान संतति की लेकिन आप चाकरी क्षेत्र में व्यस्तता रोते आपण परिवार को समय दे पार नुले। आपण किसी ना कि आपण सांगे कौन घटवाई जाऊँगी मुख्यतः खास करके आपण जानवा पाइबे 2026 प्रथम 3 मास आपण को केमिति कटिबो। आउ गोटे कथा हला एटा होची कलिजुग। कलिजुग रे मुख्यतः 3टी ग्रह आमको वरदान स्वरूप मिली थांती। आम जीवन रे किछि भी घटु थाए 3टी मुख्य कारण ही होई थांती। जहाँ भी किछि घटी थाए एक हला राहु, 2 हला केतु, 3 हला बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति। ए 3टी ग्रह आम जीवन रे बहुत किछि घटै थांती। निश्चय आपणको जीवन रे मुख्यतः 2026 प्रथम जानुआरी फेब्रुआरी मार्च पर्यंत आपणको जीवन रे आपणको लाइफ रे कौन घटिबो कौन घटिबा जाऊँगी से विषय रे आमे आलोचना करिबा। टिके धैर्य करिके आपण शेष पर्यंत शुणंतु। आपण निश्चित रूपे जानि परिबे कौन घटिबा जाऊँगी एवं शेष को उपाय मध्य कहिबी, सतर्क मध्य रहिबे। हेउचंती आपणकर कर्म क्षेत्र गृह रे कैरियर गृह रे जोटा कि दशम गृह बोली माना जाय थाए। एवं जिते बेले कौनसी भी ग्रह बक्री अवस्था रुहती तार गोटे घर पछकु मध्य फल आमको मिलता है। माने सीधा भाग्य सांगे कनेक्शन होची आपणकर ए समय रे दुईटी जाक कैरियर क्षेत्र सेकेंड है भाग्य दुईटी जाक बहुत स्ट्रॉन्ग बनइबो। जहाँ भी आपणकर स्वप्न देखी जहाँ भी डिजायर थिला मन रे किछि करिवा पई आपण ठाणी नैथिले सेटा आपण ए समय रे पूरा करिवे निश्चय एवं स्ट्रॉन्ग बनइबे। ता संगे संगे मु जेमती कहली गोटे घर पछकु माने नवम स्थान माने भाग्य फल आपण भाग्य जनित जेकोसी काम करिवा पई चाहूथिले किछि भी अधा रहि जाइतिला आपण सेटा फुलफिल करिवा पई चेष्टा करिबा। डिटेल रे कथा वार्ता हवा निश्चय। तापर गुरुंकर दृष्टि रहउची आपणकर चतुर्थ गृह को दृष्टि रहउची, षष्ठ गृह को दृष्टि पड़ुची, षष्ठ गृह निज गृह को दृष्टि पड़ुची एवं चतुर्थ गृह को दृष्टि पड़िया माने आपण निज प्रॉपर्टी जदि कहीं डील करूथांती प्रॉपर्टी रे काम करूथांती प्रॉपर्टी संबंधी जेकोसी काम करूथांती आपण पाई बेटर हबो निश्चय। हाँ टिके बागदौड़ करि पारंती हैरान हेई पारंती किंतु प्रॉफिटेबल रहिबे बेटर रहिबे। आपण फैमिली रे मध्य कोनोसी ना कोनोसी जमी जमा मिसै भी पारंती। कोनोसी जमी क्रय करिबा कौनसी प्रकार जमी डीलिंग करिबा आपण जेकोसी किंबा कौनसी प्रकार जदि एसआईपी इन्वेस्ट करबा आपण भाबुतिले सेटा मध्ये आरंभ करि पारंती। सी म्यूचुअल थ्रू हो किंबा जेकोसी उपाय हो आपण चाहिबे कि पैसा को कौनसी जगह रे इन्वेस्ट करबा पई एवं जोठी जदि इन्वेस्ट करि थांती आपण बाहर करिया पई चाहूतिले सेटा मध्ये आपण करि पारंती। आपण किछि ना किछि काम रे भलो इन्वेस्ट एटी देखा जाउची। एवं सेकंड हला गुरुंकर वक्र दृष्टि रहउची आपणकर षष्ठ गृह को। षष्ठ गृह सबु बेले नेगेटिव भी होई न थाए। षष्ठ गृह थाए लोन रो ऋण रो रोग रो एवं शत्रु रो। एठी सबुठर भलो कथा हला हिडन शत्रु जोटा कि आपण को नजर को आसु नथला आपणकर शत्रु की आपण जानि पर नथले। एठी आपण हाँ एठी किछिटा मात्रा शत्रु आपन को हैरान करि पारंती किंतु शत्रु लास्ट को जेते बेले डिसेंबर 3 को पळेबे नवम गृह को आसीबे गुरु बकरी सेते मार्गी होई जिवे शत्रु लास्ट को आपण ताकू पराजय ही करिवे। सी हार मानिबे आपण पाखरे सी पारिबेनी आपण को शत्रु जे के भी थांतु आपण को सामना को आसीबे आपण जोटा जानि पार नथले पर मुहूर्त से ही परास्त हेबे। तेणु चिंता करिबार नहीं आपण आपण कर्म ठीक रखंतु आगु को बढ़ंतु निश्चित भाव में बेटर देखिबा पाई मिलिबो।
କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। 2 ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହଉ, କୌଣସି ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଲୋନ୍ ହଉ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି ଲୋନ୍ ହଉ, ଆପଣ ଏଠି ଲୋନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲୋନ୍ କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ 3rd ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି ଜିମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉନଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜ ମନ ହେଉନଥିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଳେଇବ ସ୍ପୋର୍ଟ ପ୍ରତି। ମୁଁ ତ କହିବି ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ପୋର୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 3ରୁ ଗୁରୁ ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ, ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ପ୍ରତି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୈଳୀରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ନା କିଛି ରିକଭରି ଦେଖିବା ମିଳିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଉଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଦାୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ଆଦାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ପଇସା ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆଉ ସେଭିଂ କରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆପଣ ଏଠି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବେ, ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ପଇସା ତ ଆସିବ, ଇନକମ୍ ବି ଭଲ ହେବ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମନକୁ ଭାବିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଚିଭ୍ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, 3 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଭାଗ୍ୟ ଜନିତ ଯେକୌଣସି କାମ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଡିସେମ୍ବର 3 ପରଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ତ ପୁରା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେଡିଂ ହଉ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହଉ, କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯଦି ଅଧାରେ ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯଦି ରିଲେସନ୍ ଅପଡ଼ ଥାଏ, ଯାହାର ଅପଡ଼ ଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ବିଗିଡ଼ିକି ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏବଂ ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝିବେ, ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ, କାରଣ ନବମ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ସେ PhD ହଉ, ଯେକୌଣସି ଡକ୍ଟରୀ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବକ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର କରାଇବେ। ଯେଉଁଟାକି 10ମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ। ନବମକୁ ଗଲେ ଡିସେମ୍ବର 3କୁ ଆପଣଙ୍କର 4ର୍ଥ ଗୃହ ଏବଂ 2ୟ ଗୃହ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବର ଗୃହ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ପରିବାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ ବନେଇକି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି କିଛି ବିଗିଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ନେଚରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି ଭଲ କୋର୍ଡିନେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେଟର ଅଛି।
ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ହିଡେନ୍ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ମୋର ମିତ୍ର, ଇଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର, ସବୁ ହିଡେନ୍ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ। ବାକି ସବୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ବାସ୍ ଆପଣ କର୍ମ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ମାତ୍ରା ଅବସାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଘଟାଇ ପାରିବା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗାଈଙ୍କୁ ଚାରା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ 2026ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଯେମିତିକି ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବସି ରୁହନ୍ତୁନି, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବି ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ବି କିଛି ହୁଏନି। ଏବଂ 2026ର ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହି ମୋର ବିଶେଷ କାମନା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଯିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।